బంజారాహిల్స్లో కొన్ని రోజుల క్రితం పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయాన్ని కూల్చివేసిన సందర్భంలో హిందూ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. గత 2 రోజుల క్రితం కూడా అక్కడ ఎక్కడైతే దేవాలయాన్ని కూల్చివేశారో బంజారాహిల్స్లో అక్కడ హిందూ సంఘాలు కూడా వెళ్ళి అక్కడ పరిశీలించడం జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వమే దగ్గరుండి హిందూ దేవాలయాలను కూల్చివేయడం అన్యాయమని, అట్లాగే హిందూ ఓట్లతో గెలిచిన ప్రభుత్వం ఈరోజు ఒక వర్గానికి అక్కడ ఉప ఎన్నికలు రావడంతో ఒక వర్గానికి సంబంధించిన వారి ఓట్ల కోసమే గుళ్ళు కూల్చివేత జరుగుతున్నాయని చెప్పి కూడా హిందూ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. ఇదే సందర్భంలో ఈరోజు హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్కి ఒక వినతిపత్రం ఇవ్వడానికి కూడా పలు హిందూ సంఘాలు వచ్చాయి. మన చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనతో మాట్లాడడానికి హిందూ సేన అధ్యక్షులు ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు. నేను అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, ఇప్పుడు మీరు కలెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, ఏమని ఇచ్చారు? ప్రవీణ్ బాగड़ी, నేను वीर सनातनी सेना अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे मंदिरों की सुरक्षा आज अपने हाथों में नहीं है। हम हिंदुओं को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम जब तक हिंदू इकट्ठे नहीं हुए तो हमारे मंदिरों की परिस्थिति ऐसी रहेगी, क्योंकि जो बंजाराहिल्स में किसके इशारे पर मंदिर को तोड़ा गया, माता के मंदिर को, आज आषाढ़ मासम का शुभ मुहूर्त रहता है, शुभ पूजा होती है, सभी हमारे हिंदू महिलाएं जाकर मंदिर में पूजा करती है। आज उस मंदिर को इन सरकार द्वारा, इन सरकार के जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे ऑफिसरों द्वारा, MRO अनिता रेड्डी जी, उनको क्या मतलब था बिना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर के बगैर उसने मंदिर तोड़ दिया। हम उन पर एक्शन चाहते हैं। अगर इस सरकार ने हमारे मंदिर तोड़ने वालों पर एक्शन नहीं लिया तो हम इसका नतीजा, हम जितने यहाँ पर हिंदू संगठन वाले इकट्ठे हुए हैं, हम सब मिलकर रोड पे बैठ जाएंगे। हम मुसलमान नहीं है जो मस्जिद टूटने पर, मजार टूटने पर रोड पे आके हंगामा करते हैं। अगर ये सरकार ये गड़बड़ कराना चाहती है तो हम तैयार है। हम किसी के बाप की सुनने वाले नहीं है। हमारे माता के मंदिर पर नहीं आना चाहिए, हमारे हिंदुओं पर नहीं आना चाहिए। मैं चेतावनी देता हूँ और कहना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से उन्होंने मंदिर तोड़ा उसी तरह बना कर दे दीजिए हमें। अगर कोई मुसलमान का होता या मुस्लिम का मंदिर, मस्जिद कुछ भी हो जाता, या चर्च का ज़मीन होता तो वो लोग चर्च के लोग जा करके दूसरी ज़मीन देते। अगर मुसलमान का होता दूसरी जगह पर मस्जिद बनवा कर देते। अरे हमारे हिंदुओं से ही क्या तकलीफ हो रही है इन्हें? हमारे हिंदू मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इस तरह से लोगों का वातावरण रहा, ये कांग्रेस सरकार कभी हिंदू की नहीं हो सकती। इस सरकार ने, हिंदू विरोधी सरकार है, इस सरकार को हम सब हिंदू इकट्ठा होकर, हिंदू संगम जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर इन्हें जवाब देना होगा। और मैं कहना चाहूँगा, जब तक हमारी माता का मंदिर नहीं बनेगा हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। हम आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद के पास आए हैं गवर्नर जी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। यहाँ पर तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हिंदुओं के मंदिरों पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और ये आज जो हुआ है, अब तक जिहादी लोगों से हो रहा था, आज गवर्नमेंट के जो अधिकारी है उन्होंने ये एक्शन लेके मंदिर को तोड़ा है। और इसके ऊपर हम पूरे हिंदू धर्म के सभी अभिवक्ता जो है वो पूरे मतलब बहुत ही गवर्नमेंट के ऊपर गुस्से में है। ये काम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेने के लिए गवर्नर जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तुरंत मंदिर को जहां पर थी वहीं पे हम बनाने के लिए आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर मैडम को। धन्यवाद, जय श्री राम। బంజారాహిల్స్లో గుడి కూలగొట్టడం కేవలం రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ బై ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఒక వర్గం వల్ల ఓట్లు కొలగొట్టడానికి చేశారా? ఇది కూడా ఒక కారణం ఉండొచ్చు భయ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. యాక్చువల్లీ చూడండి, మీరు కాంగ్రెస్ హిస్టరీ చూడండి, ఎప్పటి నుంచి కాదు, ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఉన్నది, మన సెంట్రల్లో స్టేట్లో కూడా కాంగ్రెస్ ఉండే. వాళ్ళది ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ముస్లిమ్స్ని వాళ్ళు ఖుషి పట్టడానికి వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారో ఎంతైనా దిగుదాడతారు వాళ్ళు. మా హిందువుల గుడిలక ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్ అనిపిస్తే ఆ స్ట్రక్చర్ని డిమాలిష్ చేయాలి. కానీ మాతా ఉన్న లోపల మాతాని మొత్తం గ్రౌండ్ జీరో చేసే వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే హిందువులకి మనోభావాలు లేవా? హిందువులు వేస్ట్ కాలా? హిందువులు ఏం తిరగబడ్డారా? హిందువులు బయటకు వచ్చి రాళ్ళు కొట్టలేరా? టైర్లు కాల్చలేరా? ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మా సంస్కారం లేదు, మా హిందువులు ఎవరు నేర్పారు మాకు. వీళ్ళకి స్ట్రిక్ట్గా మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కలెక్టర్ గారిని కలవలే మేము, వాళ్ళు అడిషనల్ కలెక్టర్ కలిసినాము. సార్, దీని మీద ఎవరైతే అనితా రెడ్డి కలెక్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పిలిపించి మాట్లాడి ఇంటెన్షన్ ఏముందో మేము స్ట్రిక్ట్గా ఆమె డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఆమెకి సస్పెండ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండరీ, అక్కడ ఉన్న స్పాట్లోనే మళ్ళీ మాకు గుడి కట్టాలి మీరందరూ.
గుడి కట్టకుంటే మాత్రం ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున మేము ఇంకా ధర్నా చేస్తాము. బయటికి వచ్చి ఎక్కడ వచ్చి కూడా మేము ఏదైతే నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఉందో దాన్ని మళ్ళీ ఘోరంగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అందుకోసమే హిందువులు ఇంకా మేము ఇంకా కాల్ ఇచ్చేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయకండి. మీరు సొంతంగా వచ్చి దాని రీజన్ ఎందుకు కనుక్కోండి. మాకు మళ్ళీ అక్కడే గుడి కట్టాలి, ప్లస్ ఉన్న అనితా రెడ్డిని సస్పెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయం మీద జరిగిన అటాక్. సో ఇది టెంపుల్ పైన కాదు, హిందూ ధర్మం మీద జరిగే అటాక్లు ఇది పరోక్షంగా. సో మనం దీనిపైన గవర్నమెంట్ చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి. అక్కడ పోయి చూడడానికి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఏం టెర్రరిస్టులమా, ఏం గొడవ పడడానికి వెళ్తున్నామా, ఎవరున్నారని లోపల ఇంకా అక్కడ మా దేవతనే లేనప్పుడు మీరు తాళాలు వేసి బ్యారికేడ్స్ వేసి ఎందువల్ల ఆపుతున్నారు? అక్కడ పోతే పబ్లిక్ని దర్శనం ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. వాళ్ళని అలో చేయండి అక్కడ పోయి చూసుకోవడానికి. అక్కడ ఏముందని ఇంకా మీరు ఆపుతున్నారు అంటే ఎవరైనా మీకు అక్కడ ఏమైనా రావద్దని ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చారా? ఏమైనా కమాండింగ్ చేస్తున్నారా? మీకు హిందూ ధర్మం మీద ఇట్లాంటి అటాక్లు అనర్థాలు ఆపాలి, లేదంటే పరిణామం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజలే మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు, ప్రజలే మిమ్మల్ని దింపడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ కానీ ఏమైనా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయంటే దీనికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత. ఇంతకుముందు మన ముత్యాలమ్మ టెంపుల్ దగ్గర కూడా అయిన ఇష్యూలో ఇప్పటివరకు సరైన యాక్షన్ రాలేదు. ఏంటంటే డబ్బులు వచ్చి అక్కడక్కడ మెసేజ్ని అక్కడే సమాప్తం చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ అటాక్ జరిగింది. ఫలక్నామాలో ఉన్న హనుమాన్ దేవాలయం కూడా దాని మీద ఇష్యూ నడుస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ ఇప్పటివరకు దాని మీద ఏం ఒక మాట మాట్లాడలేదు. ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఉండి హిందువుల పైన ఆసక్తి లేదా? హిందువులు ఓట్లు వేయట్లేదా? మీకు ఓన్లీ కమ్యూనల్, ఓన్లీ మైనారిటీస్ మీద మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్లకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నారు. హిందూ దేవాలయాల్లో వచ్చే డబ్బులు ఎండోన్మెంట్ ద్వారా తీసుకొని మన ఇతర మతస్థులకు మీరు పంపిస్తున్నారు, హజ్జుకు పంపిస్తున్నారు, వేరే దేశాలకు పంపిస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? మన హిందువులకు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? హిందూ ఒక గురుకులు లేదు, సిగ్గుచేటైతే హిందుస్థాన్లో ఉండి మన హిందూ దేవాలయాల మీద ఇలాంటి అరాచకాలు జరుపుతున్నారు. సో దీని మీద చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించాల్సిన విషయము. సో ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ కూడా ఎలాంటి ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద స్పందించలేదు. సో తొందరగా దీన్ని అక్కడే మందిరంని పునర్స్థాపించాలా, ఇంకా వైభవంగా చేయించాలా. సో అందరు హిందూ ఆస్థాని మర్యాదపూర్వకంగా అక్కడ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది హిందుస్థాన్. సో దీని మీద తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తున్నాము. సో ఇలాంటివి మరీ కాకుండా ఇట్లాంటివి దీని మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి ఎవరైతే దీనికి పాల్పడ్డారో. సో దీని మీద మాకు చాలా స్పందన తెలుపుతున్నాము. జై హింద్, జై శ్రీరామ్. రాష్ట్రీయ శివాజీ సేన అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసాచారి ఉన్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఉంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఆ ల్యాండ్ కోసమే అక్కడ ఉన్న గుడిని తొలగించారని అంటున్నారు. సార్ అక్కడ తెలుస్తున్న విషయం ఏంటంటే సార్ పెద్దమ్మ తల్లి గుడిని కూల్చిన విషయం చూస్తే సార్ చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ అధికారులు ఏదైనా చర్య చేపట్టే ముందు కనీసం నోటీసు ఇవ్వాలి. ఎలాంటి నోటీసు లేకుండా ఈరోజు నిర్దాక్షిణ్యంగా కూడా ఆలయాన్ని కూల్చడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ ల్యాండ్ కూడా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులకు ప్రైవేటుగా అప్పచెప్పడానికి చేసిన ప్రయత్నం తెలుస్తూ ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. ఈరోజు భారతదేశంలో మెజార్టీ ఉన్న హిందువుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతీసి ఈరోజు ఆలయాన్ని కూల్చడం జరిగింది. ఈరోజు ఆలయం నిన్న మొన్న కొత్త నిర్మించిన ఆలయం కాదు, ఎప్పటి నుంచి ఉన్న ఆలయము. మొదటి నుంచి కూడా బోనాల సంస్కృతి గ్రామ దేవత యొక్క ఆ గుడిని కూల్చడం చాలా దుర్మార్గ విషయం. ఏదైతే షేక్పేట్ ఎంఆర్ఓ గారు ఉన్నారో ఇంత కక్షపూరితంగా వర్షంలో గొడుగు పట్టుకొని మరి యొక్క ఆలయాన్ని కూలగొట్టించిందంటే ఎంత దుర్మార్గం ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇదే షేక్పేట్ ఎంఆర్ఓ గారికి హిందూ సంఘం నుంచి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా గట్స్ ఉంటే మీరు చెప్పండి. ఏదైతే ప్రభుత్వ భూమిలో ఆలయం ఉందని చెప్పేసి కూల్చారో అదే ప్రభుత్వ భూముల లోపల దర్గాలు, మసీదులు, చర్చిలు, అనేక రకమైన అక్రమ ప్రైవేట్ కట్టడాలు కూడా నిర్మాణం అయ్యి ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీకు పని లేకుండా మేమే వివరాలు తీసుకొచ్చి ఇస్తాం. మీకు ఆ యొక్క చేతనైతే వాటిని కూల్చండి. ఈరోజు మా యొక్క ఆలయాల నుంచి కోట్ల రూపాయల సొమ్ములు తీసుకొని ఈరోజు మా ఆలయాలను కూల్చడానికి వస్తూ ఉన్నారంటే ఎంత దుర్మార్గమో. మేము ఎండోమెంటు భూములు
లక్షలాది వేలాది ఎకరాల భూములు కబ్జా అయితే ఆ యొక్క భూములలో అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకుని రాజకీయ నాయకులు కబ్జా పెడితే ఎకరాలు అవన్నీ వివరాలతో సహా తీసుకొని వచ్చి మీ చేతికి ఇస్తే కనీసం నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు కూడా మీలో చల్లం ఉండదు కనీసము. కానీ ఈరోజు హడావుడిగా కనీసం నోటీసులు లేకుండా ఆలయాన్ని కూల్చారంటే మీకు హిందువుల పట్టినటువంటి యొక్క వివక్ష ఎంతో అర్థమవుతా ఉంది. ఈ పాలకులకు హిందువుల పట్టినటువంటి వివక్ష ఎంతో అర్థమవుతా ఉంది. ఈరోజు ఈ యొక్క రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది, జరిగిన పరిస్థితిని కూడా పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. వారు కూడా జరిగిన చర్యను పట్ల పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసి ఒక అధికారులు కూడా తప్పు చేస్తే వారి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు వివరించడం జరిగింది. ఈ యొక్క అధికారులు కూడా ఇప్పటికే స్పందించి ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేయాలి, లేకపోతే భవిష్యత్తులో హిందూ సంఘాలను కూడా కలిసి ఉద్యమిస్తాం పెద్ద స్థాయిలో అని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఇప్పుడు బోనాలు జరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఒక పెద్ద మొదల ఆలయాన్ని కూల్చడం ఏ విధంగా ఉంటుంది? అంటే హిందువుల మీదనే ప్రభుత్వం కక్ష కట్టిందండి. అంటే ఇది చర్యలు చూస్తూ ఉంటే హిందువుల మీద ప్రభుత్వము కక్ష కట్టినట్టే అనిపిస్తూ ఉందన్న. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను, హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో వందల వేల సంఖ్యలో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో చర్చులు, దర్గాలు, మసీదులు మీకు కనపడట్లేదా? దాని మీద మీరు యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? మరి ఎక్కడో చిన్న దేవాలయము ఒక 50 గజాలు కూడా లేదు, అలాంటి ఒక పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయాన్ని మీరు ఏకాఏకిగా వితౌట్ నోటీస్, కలెక్టర్ ఆర్డర్ కూడా లేదు అని మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆమె ఇప్పటి వరకు ఓపెన్ స్పీచ్ ఇవ్వలేదు, అంటే నాకు కలెక్టర్ ఆర్డర్ ఉందని చెప్పలేదు. అలా ఉన్నప్పుడు కూల్చడం అంటే ఇది ఖచ్చితంగా కక్షపూరితంగా చేసినటువంటి ఒక ఇది చర్య అని మేము నమ్ముతున్నాం. ఆ ప్రాంతంలో ఉప ఎన్నిక రాబోతుంది, ఒక వర్గం ఒక ఓట్లు కొల్లగొట్టడానికే ఇట్లాంటి చర్యలు తీసుకుని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ విషయంలో దీన్ని మనం రాజకీయం చేయొద్దన్న. ఇది ఏమంటే ఒక దేవాలయాన్ని మన భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినింది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అన్ని హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈరోజు మనం వచ్చాం. ఇక్కడ ఏ ఒక పొలిటికల్ పార్టీని దూషించడానికి కానీ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడానికి మేము ఇక్కడ రాలేదు. మా దేవాలయం కూల్చేశారు వితౌట్ నోటీస్, దాన్ని మళ్ళీ అక్కడే నిర్మాణం చేయండి లేదా ఆల్టర్నేట్ ల్యాండ్ ఇచ్చి అక్కడ నిర్మాణం చేయండి అని మేము డిమాండ్ చేయడానికి వచ్చామన్నా. ఇది ప్రెషర్తోనే జరిగింది అనేటువంటిది డౌట్ ఉంది, అది మేము చెప్తున్నాము. ఎంఆర్ఓ గారు అలా ప్రెషర్ లేదు అంటే ఓపెన్గా వచ్చి చెప్పండి అని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంటే మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది హిందూ సంఘాలు? భవిష్యత్తు కార్యాచరణ అంటే ఇప్పుడు మేము కలెక్టర్ గారికి డిమాండ్స్ ఏమి అందులో మనము మెన్షన్ చేశామంటే, మీరు ఏ రకంగా అయితే పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయాన్ని కూల్చారో అదే రకంగా మదరసాలు లేదా ఈ మసీదులు లేదా ఈ దర్గాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఐడెంటిఫై చేయండి, వాటిని కూడా ఇదే రకంగా మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేశాం. రెండోది, ఎంఆర్ఓని మీరు సస్పెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకంటే వితౌట్ నోటీస్ ఆమె అది కూల్చింది, హైకోర్టు ఆర్డర్స్ని ఆమె తుంగలో తొక్కింది, సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ని ఆమె తుంగలో తొక్కింది. కాబట్టి ఆమె మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ దేవాలయాలని అక్కడే నిర్మించాలి. చేయకపోతే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. బంజారాహిల్స్లో ఎక్కడైతే ఆలయాన్ని కూల్చారో అదే స్థలంలో కొత్త ఆలయాన్ని ప్రభుత్వం నిర్మించాలని లేని పక్షంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని కూడా హిందూ సంఘాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఎవరైతే ఎంఆర్ఓ ఉన్నో ఆ ఎంఆర్ఓ కూడా వితౌట్ నోటీస్ గుడిని కూలగొట్టారు, ఆమె పైన కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కెమెరామెన్ కిరణ్తో కిరణ్ కుమార్, పల్లవి టీవీ, కలెక్టరేట్, హైదరాబాద్.